आज आलोचना आरंभ होता से योग ठारू ये योग को सबु महात्मा माने सबु महापुरुष माने सबु योगी माने समान भाव में व्याख्या करना यही कही योग संयोग इत्युक्त्वा जीवात्मा परमात्मा न योग हूँ जीवात्मा एवं परमात्मार संयोग व एकाठी करवा यही कही योगे योग अर्थात से एका जिनिस जे मन को आत्मा सहित योग करिवार नाम योग यही कही जो संयमेण जत्पुरा मते मन को निरुद्ध करिवा संयम करिवा मन को ताहा होछि योग एवं योग दर्शन शास्त्र प्रणेता पतंजलि ऋषि कहते योग चित्तवृत्ति निरोध जोटा कि आम सर्वोत्कृष्ट अर्थ भाव ग्रहण करूँ जो समाधि धातु सृष्टि योग अर्थ हूँ समाधिस्थ है तेणु पतंजलि ऋषि कहले योगश्चित वृत्ति निरोध जदि सबू जाकर अर्थ को आम एकाठी करवा एवं देखा सबूर सारांश से गोटे जे जीवात्मा कहले जहाँ को आम बुझू ताकू आम अन्न भाषा मन कर ये जीवात्मा को परमात्मा सहित एकाठी करने अर्थ मन को आत्मा विलीन करवा समाधिस्थ हवा अर्थ से एका जिनिस मन प्राण शरीर को एक सरल रेखार रखी आत्मा लीन हवा तेणु सबूर सिद्धांतर शेष में आम पहुंचा जे आत्मार तल्लीन हबार नाम हूँ योग योग साधन करने विभिन्न प्रकार योग विभिन्न मार्गे अनुसृत होउछि भारत वर्ष किंतु मुनि समाज दाबी करे जे पतंजलि ऋषि प्रदर्शित मार्गर योग केवल मुनि समाज प्रतिष्ठाता आदि मुनीश्वर से योगेश्वर से मुनि महाराज ही जानी एवं जनाऊले जनाऊँच प्रत्यक्ष न रही अप्रत्यक्ष भाव परोक्ष भाव आम मान को प्रेरणा दे से योग आड़ को टाणी तेरे से योग साधन करने से केते गुड़िए योगर अंग देती तेणु ता ना हेतु अष्टांग योग योगर 8टी अंग रही जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तेणु जो 8 अंग अच्छी ये 8 अंग भितर जम नियम 5 5 10 अंग आसूची अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये गुड़िक हूँ आमर सांसारिक जीवन में आम जो संसार रे विभिन्न लोकों संस्पर्श आसुचु से सहित मिशिला बेले ये सब गुड़िक आम आचरण में प्रदर्शन करवा आमर गुण धारण करवा तेरे आसन जो करवा आसन एक कर्म ये आसन करने जेकोसी कर्म करने आम 3टी जिनिसर सहायता नहीं था गोटे हूँ शरीर गोटे हूँ इंद्रिय आ गोटे हूँ मन मन इंद्रिय एवं शरीर द्वारा आम कार्य साधन किंतु वास्तव में देखिले ये कार्य संचालन करे मन इंद्रिय गुड़िक मन द्वारा संचालित नहले कार्य करि पारंती नाही शरीर मध्य मन द्वारा संचालित नहले कार्य करि पारे नाही एवं मन हूँ कार्यकारी शक्ति आत्मार तेणु अन्य भाव में कहवाक गले आत्मा ही ये समस्त कार्य संपादन करे मन माध्यम तेणु ये जो शरीर आम पाइचु जो शरीर को नहीं आम आसन करवा शरीर द्वारा साधन करवा ये शरीर एक काल्पनिक ये शरीर अस्तित्व किसी नहीं वास्तव अस्तित्व शरीर नहीं जदि आमको प्रत्यक्ष होची आमर थिला भली प्रतीत होची ये प्रतीत मात्र प्राप्त नुहे कहीं
ना ये शरीर अविनाशी नुहे, ये शरीर नाशवान। तेणु नाशवान कौन पदार्थर अस्तित्व नहीं। गुरुदेव कही नांती सब बेले समस्त को जे तांको पथ अनुसरण करबा तांको अनुगामी हबा। कहना जड़े जो अनुगामी हुए से सब बेले पछरे रहे, आग को जाई पारे ना। किंतु एकमात्र गुरुदेव जे आह्वान करिसंती ए मुनि समाज संस्थापक जे आग को बहर गुरु को जेते शिष्य बली जीव सेते जानी से उपयुक्त शिक्षा लाभ करी। तेणु एभली गुरु जो शिक्षा देइसंती आमे से जो मार्ग दर्शेइसंती से मार्ग रे परिचालित होई निज अनुभूति निज पई आमे बाट काढी न। एई स्वाधीनता हमको देइसंती, एई स्वतंत्रता देइसंती। तेणु आमर वास्तव मार्ग पाइबा पई हेले आमर जोठू समस्त शारीरिक केन्द्र गुड़िकर नियंत्रण होउची से स्थान रे पहुंचबार आवश्यकता अछि। शारीरिक क्रियार नियंत्रण होउची आम शरीर भितर थिबा जीवनी शक्ति बा प्राण शक्ति बा आत्मा द्वारा। तेणु आत्मा पाखे पहुंचा योगर एकांत आवश्यकता अछि। एवं ये योगर तृतीय अंग भाव आसुछि आसन, जम नियम आसन। 8टा अंग भितर तृतीय अंग होउछि आसन। आसन कहले कौन ना कौन सी अवस्था स्थित हवा, जे कौन सी गोटे अवस्था स्थित हबार नाम होउछि आसन। एवं से आसन आमे साधारण भाव में विभिन्न बाटरे करिथाउ। गोटे बसिबारे करिथाउ, गोटे ठिया हबारे करिथाउ, गोटे सोइबारे करिथाउ। तेणु आम ये जो आसन में कौन बसिबा सोइबा एवं ठिया हबा ये 3 प्रकार आसन। किंतु बसिबा आसन आमे सबु जगह समान भाव में करि न थाउ। आमे जेते बेले मल निष्कासन करने को जाऊ सेते बेले जो भली भाव में बसु, खाइला बेले से भली भाव में बसुना, जोग अभ्यास कला बेले से भली भाव में बसुना, बा गोड़ टिके भोला बिंधा हेले कष्ट हेले से भली भाव में बसुना। पुणी केते चेयर रे बसु, केते बेले मध्य हम गोड़ टिके घोड़े पड़े गोटा गोड़ टेकी आ गोटा गोड़े गोड़ी ठिया हो जाऊ। केते बेले मध्य नई कि हम अंटा पिठी टिके कौन हो गले ताकू सारी दू। विभिन्न प्रकार स्थिति मनीष ग्रहण करे। से स्थिति को नहीं विभिन्न साधक माने ये आसन को के 84 प्रकार, के 84,000 प्रकार, के 84 लक्ष प्रकार कह किए केते प्रकार कहते तार योग्यता नहीं। आ जे जते प्रकार कहिसंती तांकु जदि पचरा जाए प्रत्येक प्रकार केमितिया ता ना एमती कौन पाई से गोटे कहवा को समर्थ हेबे कि नहीं मोर संदेह। तेरे पतंजलि ऋषि जे योग दर्शन शास्त्र पुराणता से गोटे आसन कहीदेले स्थिर सुखमासन। स्थिर पूर्वक सुखरे जो आसन रे बसी पारिबे ताहा होती प्रकृत आसन। ताले योगासन यदि निर्दिष्ट प्रकार आसन जो सांप्रतिक परिस्थिति आम समाज में परिचालित माने प्रदर्शित होउची टीवी माध्यम हो बा विभिन्न गणमाध्यम हो बा विभिन्न क्षेत्र रे जो योग सब प्रदर्शन करा जाउची, योग प्रदर्शित वस्तु नुही। योग होउची गोटे आध्यात्मिक साधना जहाँकि भीतर हुए चित्त वृत्ति निरोध। चित्तर वृत्ति को निरोध करने योग ता प्रदर्शित हो पारे ना। केवल योगर गोटे अंग प्रदर्शित हो पारे आसन, ता व्यतीत अन्य कौन जिनिस प्रदर्शन करा जाय परिबनि। तेणु ये गोटे जिनिस प्रदर्शन हो पारुछि बोली आकु विभिन्न रूप रे विभिन्न रंग रे विभिन्न भाव रे करूछन्ति एवं घोषणा करूछन्ति आसन द्वारा रोग भल हबो। से तो आसन द्वारा कहना केवल आसन शिक्षा दौरान कहते योग द्वारा रोग भल हम किंतु करुछन्ति योगासन केवल। एवं मो कहवा कथा जो जो आसन प्रदर्शित होउछि जड़े केम्पा जड़े पूजा जड़े छोटा ये सब आसन करने को समर्थ तो
ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନରେ ରୋଗ ଭଲ ହବ ଯୋଗରେ, ସେମାନେ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବେମାର ଅଛି ଏ ଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ଆସନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଯଦି ଯୋଗ ଆସନକୁ ତମେ ଯୋଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯୋଗ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବ କହିଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି ତାହେଲେ ଶୀର୍ଷାସନ କରିବେ ନାହିଁ, କଲେ କ୍ଷତିକାରକ। ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଯୋଗ ରୋଗ ଭଲ କରେ ବୋଲି କହୁଛ? ଏ ଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ ଯେହେତୁ ତିନି ପ୍ରକାର, ସ୍ଥିର ସୁଖମ ଆସନ, ସ୍ଥିର ପୂର୍ବକ ବସି ପାରିବା। ମୁଁ ଯଦି ଚେକା ପକେଇ ବସି ପାରୁନି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚେକା ପକେଇ ବସିବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପଦ୍ମାସନ, କେତେବେଳେ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକାସନ କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚେକା ପକେଇ ଆସନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ସ୍ଥିର ପୂର୍ବକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକରି ଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ବସି ପାରୁନି, ମୋ ଅଣ୍ଟା କଡ଼ମଡ଼ ହଉଛି, ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଖୋଲିକି ନ ବସିଲେ, ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ନ ବସିଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ବସି ପାରିବିନି, କିଭଳି କରିବି ମୁଁ ପଦ୍ମାସନ? ନିରର୍ଥକ ମୋ ପାଇଁ ପଦ୍ମାସନ। ମୋର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, ନିରର୍ଥକ ମୋ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷାସନ, ଫଳାସନ, ପଶ୍ଚିମାସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ। ବହୁତେକ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କ ଆସନରେ ଦେଖେଇ ଗଲେ, କେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିକି ପିଠିଟାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକି ଯାଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ବିଲେଇ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ହୋଇକି ହୁଏ, ତାକୁ କହିଦେଲେ ମାର୍ଜାଳାସନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସେମାନେ ହଳାସନ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଉଚ୍ଚ ରହିଥାଏ, ଦି ପଟକୁ ଗଡ଼ାଣି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ପର୍ବତାସନ। ଆଉ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ମୃତବତ ପଡ଼ି ରହିକି ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାକୁ କହିଲେ ଶବାସନ। ଆରେ ମଣିଷ ତ ଶବ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆସନ କଣ ହେଲା? ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ କହିଲେ ସୁଖାସନ। କାହିଁକିନା ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିପାରିବା ସମ୍ଭବ। ସେ ଯୋଉ ଆସନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜଣେ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ ସୁଖାସନ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଯେ ଶୋଇକିରି ନିଶ୍ୱାସ ନବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଧ୍ୱନି ସହିତ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଜଟିଳ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ବସିକିରି ପ୍ରଣବ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମର୍ଥ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇକିରି ପ୍ରଣବ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଆମ ଭିତରକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରର ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ହେଉନଥିଲା। ସେ ରାମଜନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ହେଉନଥିଲା, ସବୁ ଛାଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି କରିବେ ଆସନ? ସିଏ କରିବେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି। କାହିଁକିନା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଠି ଭାଙ୍ଗି ହେଉନି, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ ତ ଶୋଇପାରିବେନି, ବସିପାରିବେନି, କିଛି କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବେ ଖାଡ଼ା ହେଇକି ଶୋଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଲେ ଖାଡ଼ା ହେଇକି ଠିଆ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଆସନ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ବସିବା ଆସନ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ଆସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଏଭଳି ଆସନ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଏ ଆସନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ ଏବଂ ଏ ଆସନରେ ତାର ରୋଗ ଉପଶମ ହବ। ତାହା ହଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ। ତାହା ହଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଯେତିକି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସେ ଚାଳିତ ହେଇପାରିବ, ସେତିକି ଚଳେଇ ସେଥିରେ ମନ ସଂଯୋଗ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରେଇଲେ ବା ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ନେଲେ, ଆତ୍ମା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଦିଏ। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଘରେ ରହୁଛେ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛେ, ଆମେ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉନା। ଯେତେବେଳେ ଘର ଖୋଲି ଦଉ, ଦେଖୁ ଘର ଅଳିଆ ହେଇଛି,
ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଘରକୁ ସଫା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ରୂପକ ଘରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ନିବାସୀ ଅଛି, ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ ନ କରିଛି, ଘର ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ ନ କରିଛି ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଜାଣେନି କୋଉଠି ଅଳିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ତା ଘର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଜାଣିବ, ଅଳିଆ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ସଫା କରିବା। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସନର ପ୍ରଚଳନ କଲେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଚକ୍ର ଭେଦନ। ତାର ନାଁ ଦେଲେ ଚକ୍ର ଭେଦନ। ଆଉ ଏ ଚକ୍ର ଭେଦନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଅଳ୍ପେ ହଉ ବହୁତ ହଉ ଅନୁଭବ କରିଛେ। ଗୋଟି କାହାଣୀର ଅବତାରଣା କରିବି। ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଓକିଲ ବର୍ଗର। କାହିଁକି ଓକିଲ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ? ନା, ଓକିଲ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଘଟିଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଖୋଜନ୍ତି। କୋଉ ବାଟେ ଗଳା ବାଟ ଥିବ, ଖସିକିରି ଯାଇହବ ବା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିହବ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲକୁ। ତେଣୁ ସେ ଓକିଲମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମାତା ଥିଲେ। କାହାର ଜୀବିତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କାହାର କେହି ମୃତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ପିତାମାତା ବି ଥିଲେ, ତାର ବି ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ତ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, କାହାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛି ତ କାହାର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତେଣୁ ଓକିଲ ତର୍ଜମା କଲେ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ବେଶୀ? କିଏ କହିଲା ବାପାକୁ, କିଏ କହିଲା ମାଆକୁ। ତା କାରଣ କହିଲେ, କାହିଁକି ବାପାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବାପା ଅଧିକା ଦେଉଥିବ, ଅଧିକା ଟିକେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବ, ସେ କହିଲେ ବାପାକୁ। ଯାହାକୁ ମାଆ ଟିକେ ଅଧିକା ସ୍ନେହ କରୁଥିବ, ସେ କହିଲେ ମାଆକୁ। ଆଉ ଯାହାର ସାଙ୍ଗସାଥି ତାକୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, ସେ କହିଲା ସାଙ୍ଗକୁ, କିଏ କହିଲା ପୁଅକୁ, କିଏ କହିଲା ଝିଅକୁ, କିଏ କହିଲା ସ୍ୱାମୀକି, କିଏ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ପୁରେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦମ୍ପତି, ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଳ ହଳ ହେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ, କହିଲେ ତମେ 30 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନାଁ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ, କିଏ ବାପା, ବୋଉ, ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ, ଝିଅ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖିବା। ଆଗେ କହିଲେ 5ଟି ନାଁ ଲେଖ। ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ବାପା, ମା, ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ଝିଅ। 5ଟି। ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ 5ଟି ଲେଖ। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେତେକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛିକି 5ଟି କହିଲେ। ଆଉ 10ଟି ଲେଖ। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେ ଥିଲେ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାକିରି କରିଥିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି 10ଟି ଲେଖିଥିଲେ। କେତୋଟିକି ଗଲା? 20ଟି ଗଲା। 20ଟି ପରେ କହିଲେ, ତମେ ଆଉ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଲେଖିଦିଅ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ତମେ ତା ଦେହରୁ 10ଟି ନାଁ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ଯିଏ ମରିହଜି ଗଲେ ବି ତମକୁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବନି। ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ରହିଲା ଯେତିକି, ତା ଦେହରୁ କହିଲେ କିଛି ଲିଭେଇବାକୁ 5ଟି। ଲିଭେଇ ଦେବି। ଶେଷରେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାଁ ରଖ, ଆଉ ସବୁ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ଲୋକଟି ଅଲଗା କରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ବି ସ୍ତବ୍ଧ। କୋଉ ନାଁ ରଖିବ ସେ ସବୁ ନାଁ ଲିଭେଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ରଖିଲ? ନା, ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ସେ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ, ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ବାହା ହେଇଗଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ରହିବେ। କଥା କରିବା ପାଇଁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ରହିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲେ।
ଯାଉ ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରବଚକ ପଚାରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିଥିବ এইଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଯୁବ ଓକିଲ ଥିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ କାହାରିକି ଭଲ ପାଏ କିରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତୁମ ଭିତରେ ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ତୁମେ କ'ଣ କାହାରିକି ଭଲ ପାଅ ନା ହଁ ମୁଁ ଏ କାହାରିକି ଭଲ ପାଏନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଏ କାହାକୁ ମୋ ଦେହ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଏମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଆଉ ଯାହା କିଛି ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତି କେହି କାହା ପାଇଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲେ ମୋ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଏ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ ଏ ଶରୀର ନଥିଲେ ମୁଁ କହିଲା ବାଲା ଅଛି କିଏ ଏ ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁଁ କହିପାରୁଛି ଏ ଶରୀର ନଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଠି କହୁଛେ ଅହଂ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କୋଉଠି କେବେ କହିଲାଣି ମୁଁ କେବେ କହି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀରରେ ସଂଯୋଗ ନ ହେଇଛି ତେଣୁ ଜୀବ ହିଁ କହିପାରେ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବ କିଏ ସେ ନା ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଉଭୟର ସଂଯୋଗରେ ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ହଉଛି ଯୋଗ ସାଧନର ସାଧନ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାର ସାଧନ ହଉଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଶରୀର ବିନା ଶରୀରରେ ଯୋଗ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ଆସନ ପତଞ୍ଜଳି ଋଷି ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ଦଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚକ୍ର ଭେଦ ତାକୁ ମୁଁ ଆସନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ଯୋଗାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗାସନ ତେଣୁ ଏ ଯୋଗାସନ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗାସନ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ ଚକ୍ର ଭେଦନ କରନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମନ ଆଉ ଶରୀର ଉଭୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଶରୀର ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପରୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମନର ସଂକଳ୍ପରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଏ ମନୋମୟ ଶରୀର ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତେଣୁ ମନ ଆଉ ଶରୀର ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନର କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ ସାଧନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ 8ଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସାଧନ କଲେ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ସାଧନ କଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିବ ଏହା ଯେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବ ସେ କେବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସାଧନକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଥିବେ ନିନ୍ଦା ଗାନ କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି ଯେ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗର ସୁଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଜୟ